Hello everyone, welcome to Wits Connect. I am Teja. In the previous lecture, we have seen design periods and the factors governing the design period, and also we have seen population data and population growth. In today's lecture, we shall be looking at the population forecasting methods. Here, this is a list of different methods by using which we forecast the populations. In this, here you can see arithmetical increase method, geometrical increase method, incremental increase method, decreasing rate method, simple graphical method, comparative graphical method, master plan method, and the apportionment method and the logistic curve method. So these are the 9 methods by using which we forecast the population. Now let us see one by one. So I am starting with the first one, that is arithmetical increase method. Let us see the different population forecasting methods. I am starting with the first one, that is arithmetical increase method. Okay, this method is based upon the assumption that the rate of increase in population is a constant. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే the rate of change of population with respect to time is always a constant. From this I can write that dp by dt is equals to constant. Here what is the assumption? Assumption is the rate of increase of population is constant with time. Okay, so ఈ assumption బట్టి arithmetical increase method అనేది ఉంటుంది. ఈ మెథడ్లో మనకు ఫ్రమ్ ద అజంప్షన్ వీ కెన్ రైట్ దట్ dp by dt is equals to constant. Okay, let us say that constant is k. ఈ అజంప్షన్ని బేస్ చేసుకొని I have to derive a formula to forecast the population. So for that what I am doing is, now from this equation dp is equals to k into dt, right? K into dt వచ్చిన తర్వాత we have to integrate on the both sides. So integration of dp, so here p1 to p2 is equals to k into, k is a constant, so k into t1 t2 into dt. Okay, here the suffixes 1 and 2 represents the number of decades or number of census. Okay, 1 and 2 suffixes represents first and last census or decades. Okay, if you want to know ఇక్కడ ఏంటంటే t2 మైనస్ t1 చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డికేట్స్ వస్తుంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డికేట్స్ t1 అండ్ t2 ఉన్నాయి కదా, 1 and 2, ఈ t2 నుంచి t1 తీసేస్తే వీ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డికేట్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dp మీన్స్ p వస్తుంది. p అంటే ఫ్రమ్ 1 to p1 to p2. సో రైట్, రాసుకోవచ్చు కదా. నెక్స్ట్ k ఇంటూ, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ t అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ t ఫ్రమ్ t1 to time 2. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ p2 minus p1 is equals to k into t2 minus t1. Okay, this is the equation. To forecast the population after some decades, we should have definitely the previous data. మనకి లాస్ట్ డెకేడ్స్లో ఉన్న డేటాని బట్టి మనం ఫ్యూచర్లో పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాంట్లో అజంప్షన్ ఏమని తీసుకుంటాం, ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ విత్ ద టైమ్ అని చెప్పినాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 4 to 5 డెకేడ్స్లో పాపులేషన్ వచ్చేసి x బార్ యావరేజ్తో ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంది. ఓకే, సో లెట్ us సే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 1950 to 2000 ఉందనుకోండి. ఓకే, సో 1950 to 2000 వరకు మనకు ప్రీవియస్ డేటా కావాలి. ప్రీవియస్ డేటాలో మనకు కలెక్ట్ చేసిన డేటాలో ఏముందంటే 1950 to 1960కి x1 వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, x1 పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 60 to 70 x2 పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అట్లా 70 to 80, 80 to 90, 90 to 2000, అట్లా x1, x2, x3, x4 అనే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, బై యూజింగ్ దోస్ వాల్యూస్ విల్ టేక్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్, దట్ ఈస్ లెట్ us సే వాటన్నిటిని మన యావరేజ్ తీసుకుంటే వీ విల్ గెట్ x బార్. ఓకే, population after
1 decade. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్లో పాపులేషన్ ఎంత అవుతుంది అనేది మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి. సో ఫోర్కాస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? P0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 ప్లస్ 1 ఇంటూ X bar. ఓకే, హియర్ P1 అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 decade. ఓకే, పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 decade. P0 అంటే ఏంటంటే ద ప్రజెంట్ పాపులేషన్. ఓకే, ప్రజెంట్ పాపులేషన్కి గ్రోత్ రేట్ అనేది X bar అని ఇందాక ఎట్లా చేస్తుందో చెప్పిన. సో X barని ప్రజెంట్ పాపులేషన్కి యాడ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 decade. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ if you want to forecast the population after 2 decades, what we will have to do? P2 is equals to P1 plus X bar, right? So next 2 decades కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ ఒక డెకేడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కదా, ఆ డెకేడ్కి మళ్ళీ ఇంకో యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది దట్ మీన్స్ X bar యాడ్ చేస్తే we will get the population after second decade. సో దీన్ని మనం ఇంకేమైనా రాసుకోవచ్చు. హియర్ ఈ P1ని ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 ప్లస్ 1 ప్లస్ X bar కదా. సో P2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 ప్లస్ 1 ఇంటూ X bar ప్లస్ రైటింగ్ దిస్ అగైన్ 1 ఇంటూ X bar. ఓకే, దిస్ ఈజ్ P1 వాల్యూ, P1 ప్లస్ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ మనం యాడ్ చేస్తే హియర్ వీ విల్ గెట్ P0 plus 2X bar, right? So P2 is equals to P0 plus 2X bar. In the similar manner, if you want to know the population after 3 decades, writing in the same fashion, P3 is equals to P2 plus X bar. Okay, వేసిన తర్వాత దీని ఇంకా ఏమని రాసుకోవచ్చు? P2 వాల్యూ ఏంటి? మళ్ళీ P2 వాల్యూ P0 plus 2X bar కదా. ఓకే, P2, this is the value of P2, and now I am adding the average growth rate. From this what we will get? P0 plus 3X bar. Okay, P2 is equals to P0 plus 2X bar, P3 is equals to P0 plus 3X bar, and if you want to know the population after 4 decades, we will get P0 plus 4X. Okay, here observe from the equations 1 and 2 we can write that Pn is equals to P0 plus n into X bar. Okay, this is okay. By using this equation we can forecast the population after n number of decades. So here what is n? N is number of decades. ఓకే, మనకు ఎన్ని డెకేడ్స్ పాపులేషన్ ఫోర్కాస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ నెంబర్ ఇక్కడ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ X bar ఈజ్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ P0 ఈజ్ ద పాపులేషన్ ఎట్ ప్రజెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ P0 అంటే ప్రజెంట్ పాపులేషన్, ఓకే, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెకేడ్స్, X bar అంటే యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. దట్ ఈ మెథడ్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సిటీస్లో. ఓకే, ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన సిటీస్లో పాపులేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా కాన్స్టాంట్ రేట్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఒకేసారి ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ the cities which are already developed. Okay, already develop అయిన ప్లేసెస్లో పాపులేషన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి అర్థమెటికల్ ఇంక్రీజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, now let us see one problem based on arithmetical increase method. Okay, now let's look into the problem. So here problem ఏంటి? The population of 5 decades from 1930 to 1970 are given below in the table. So find out the population after 1, 2, 3 decades beyond the last known decade. ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ 5 decades యొక్క డేటా ఇచ్చేసిండు పాపులేషన్ది. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమంటుండంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1, 2, 3 decades. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 decadesలో పాపులేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బియాండ్ ద లాస్ట్ నౌన్ డెకేడ్. లాస్ట్ నౌన్ డెకేడ్ ఏంటి? 1970. 1970 తర్వాత 1980, 1990, 2000 అంటే ఈ 3 decadesలో
పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఈ పర్టికులర్ డాటాని బట్టి మనము ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ డేటా హీ హాస్ గివెన్. ఓకే, ఈ ప్రీవియస్ డేటా నుంచి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, సో యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద టేబుల్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, సో ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ సేమ్ టేబుల్ హియర్. ఇయర్ population, okay, rate of growth. Okay, ఎంత పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో నైన్టీన్ థర్టీలో పాపులేషన్ వచ్చేసి 25,000. ఓకే, 1930 to 1940. నైన్టీన్ థర్టీలో పాపులేషన్ 25,000 ఉంది అండ్ 1940లో 28,000 ఉంది. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే ఎంత పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, సో 28,000 నుంచి 25,000ని మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్, దట్ ఈస్ ఒక 3,000 పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, నా 1940 నుంచి 1950కి పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 34,000 minus 6,000, that 28,000, that is equals to 6,000. ఓకే, ఫ్రమ్ 1950 to 1960 పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, సో 42,000 minus 34,000, that is 8,000. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చేస్తే ఇక్కడ హియర్ వీ గెట్ 5,000. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వీ నో, దీన్ని ఎక్స్ అంటాం, ఇది టీ, దిస్ ఈజ్ టీ పాపులేషన్. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్. యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే వీటన్నిటిని ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా, x1, x2, x3, x4 అనుకుందాం. x1 + x2 + x3 + x4 by 4 చేయాలి. సో 6 + 3 9, 9 8 17, 17 5 22,000 వచ్చింది నాకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ వాల్యూ. మనకి యావరేజ్ వాల్యూ తీయాలి కాబట్టి 22,000 by x bar is equals to 22,000 by 4. Value of this is 5,500. ఓకే, సో మనకి యావరేజ్గా లాస్ట్ 5 డెకేడ్స్లో పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే పర్ డెకేడ్ ఒక 5,500 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ వాల్యూ వచ్చింది అండ్ వీ నో ద పీ నాట్ అంటే ద పాపులేషన్ ఎట్ ద ప్రజెంట్ ఏమనుకుందామంటే లాస్ట్ నౌ డెకేడ్ ఏంటి 1970. ఓకే, వీ నో ద పీ నాట్ వాల్యూ. ఓకే, వీ నో ద ఎక్స్ బార్ వాల్యూ and we know the number of decades. Okay, now by using the previous equation manaku last equation telsu, Pn is equals to P0 plus n into x bar. By using this equation we have to find the future population, or we have to forecast the population after some decades. So ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అని ఇచ్చినాయి కదా, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 decade బియాండ్ ద లాస్ట్ నౌన్ డెకేడ్. బియాండ్ ద లాస్ట్ నౌన్ డెకేడ్ అంటే 1970 అంటే 1980 నుంచి చేయాలి. బియాండ్ లాస్ట్ నౌన్ ఏంటి మనకి, లాస్ట్ తెలిసింది 1970 కదా, బియాండ్ 1970. ఓకే, సో 1970 తర్వాత మనకి ఏంటి వచ్చేది, అది పాపులేషన్ ఎట్ 1980. ఓకే, 1980లో పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాము. సో మనకి P0 వాల్యూ, P0 అంటే సో లాస్ట్ నౌన్ వాల్యూ ఏంటిది 47,000. ఓకే, ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ డెకేడ్స్ అంటే 1 ఇంటూ ఎక్స్ బార్ అంటే 5,500. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ 52,500 population. Okay,
Okay, the population after one decade beyond 1970 is 52,500. Okay, in the similar manner, population after 2 decades beyond last known value అంటే 1970. ఓకే, 1970 తర్వాత 2 డెకేడ్స్ 1970 నుంచి 2 డెకేడ్స్ తర్వాత పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి. సో మళ్ళీ ఇదే ఈక్వేషన్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి పాపులేషన్ ఎట్ 1980 కాదు, ఇప్పుడు 1990 అన్నట్టు. 1990 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ట్ నోన్ వాల్యూ ఎంత, P0 అంటే 47,000 ప్లస్ 2 ఇంటూ, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 2 డెకేడ్స్ 2 ఇంటూ x బార్ ఈజ్ 5,500. ఓకే, 47,000 ప్లస్ ఇక్కడ 11,000, 47 ప్లస్ 11 అంటే 58,000. Okay, the population after 2 decades beyond 1970 or beyond the last known decade is 58,000. In the similar manner, population after 3 decades beyond 1970. Okay, 1970 తర్వాత ఇంకో 3 decades తర్వాత పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది. Writing in the same fashion, population after 3 decades అంటే it is obviously 2000. ఓకే, 2000 ఇయర్కి పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది. సో P0 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 47,000 ప్లస్ 3 ఇంటూ హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఈస్ ఆఫ్టర్ 3 డికెట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 3 వస్తున్నా, 3 ఇంటూ ఎక్స్ బార్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ ద యావరేజ్ రేట్ గ్రోత్ రేట్ దట్ ఈస్ 5,500. ఓకే, 63,500. హియర్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఆన్సర్. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లం చూస్తే, ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చిందంటే లాస్ట్ 5 డెకేడ్స్ యొక్క డేటా ఇచ్చిండు. 1930లో, 1940, 1950, 1960 అండ్ 1970 అండ్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ప్రీవియస్ డాటాను బట్టి మళ్ళీ మనము వచ్చే నెక్స్ట్ 3 డెకేడ్స్లో పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఫోర్కాస్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ దిస్ అర్థమెటికల్ ఇంక్రీజ్ మెథడ్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఈ టేబుల్ ఇచ్చింది కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద టేబుల్ హియర్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఆ వాల్యూస్ వేసుకున్నా. సో 1930 to 1940 ఈ డెకేడ్లో పాపులేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 3,000 వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో అట్లా మనము ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హియర్ ఐ గాట్ ద టోటల్ ఆఫ్ 22,000. ఓకే, 22,000 వచ్చిన తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 22,000 బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ హియర్ ఆర్ 4. ఓకే, 22,000 బై 4 ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5,500 వచ్చింది. 5,500 వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, యావరేజ్గా ఒక డికేడ్కి అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది మనకు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, బై యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ Pn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 ప్లస్ n ఇంటూ ఎక్స్ బార్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 డికేడ్ బియాండ్ ద లాస్ట్ నౌన్ డికేడ్. ఓకే, సో పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ 1 డికేడ్ బియాండ్ ద లాస్ట్ నౌన్ డికేడ్ అంటే ఏంటి, క్వశ్చన్లో లాస్ట్కి తెలిసిన డికేడ్ ఏంటి మనకి 1970. 1970లో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, 47,000. సో I just substituted the values Pn. Okay, Pn అంటే population at first decade. Let us say this is P1. Okay, population after 1 decade. P0 అంటే population at the 1970 వేసుకొని చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ 1 decade వచ్చింది. 1 decade వచ్చిన తర్వాత in the same manner population after 2 decades is equals to, here I substitute the value. That's how I got the values. This is the method which is only suitable when the cities are already developed. ఓకే, ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన సిటీలో మాత్రమే అలాంటి ప్లేసెస్లో మనం పాపులేషన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేయాలంటే అర్థమెటికల్ ఇంక్రీజ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ ఎందుకు అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఆల్రెడీ పాపులేషన్ ఉంటుంది, కొత్తగా అయితే ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అనేది పాపులేషన్లో ఉండదు కాబట్టి ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారు.